Assalomu alaykum, hurmatli studentlar. Bugungi temamiz g'ayrasizlik yillarida O'zbekistondagi ruhiy ham madaniy rivojlanish deb ataladi. Ya'ni bugungi temamizda birinchi so'ramiz g'ayrasizlik yillarida ruhiy ham madaniy turmush, ikkinchi milliy urf-odatlar, qadriyatlar ham dasturlardan qayta tiklanuvi, uchinchi so'ramiz g'ayrasizlik yillarida ulug' ata-bobolar ham tarixiy shaxslarga bo'lgan e'tibor degan so'rovlarimizga to'xtalib o'tamiz. O'zbekiston o'z g'ayrasizligini qo'lga kirgizgandan boshlab jamiyatimizning barliq tarovlari qatori ruhiy turmush ham madaniyatda ulkan o'zgarishlar amalga oshirildi. Bu qurilib o'tirgan mamlakat birinchi кезекте ulug'ma dunyolik sivilizatsiyaga, dunyo mamlakatlari erishgan tajribaga ham xalqimizning milliy dasturlarini asrlar davomida qalblasgan qadriyatlarni takrorlamoqda. Qadriyat atrofimizdagi qandaydir bir hodisalarning insoniy, jamiyatlik ham madaniy ahamiyatini ko'rsatuv uchun qo'llaniladigan tusnuk hisoblanadi. Qadriyatlarda mazmuni ham xarakteri bo'yicha progression ham reaksion tiplarga ajratuv mumkin. G'ayrasizligimizga erishgandan boshlab meni o'sha ulug' qadriyatlarni tiklav tikarg'i masalaga aylandi. Ham 1991 yili Alisher Navoiy tug'ilganining 550 yilligi keng belgilandi. 1994 yili Ulug'bek yili deb jariyalandi. Uning Ulug'bekning 600 yilligi O'zbekiston ham yer yuzi ko'lamida, masalan, UNESCO rezidensiyasi Parijda keng turda belgilandi. Ya'ni o'sha g'ayrasizlikning dastlabki kunlaridan boshlab tarixiy esdaliklarning tiklanuvi bilan ko'zga ko'rinadi. 1996 yili Amir Temur yili deb belgilandi. Ham Amir Temur bobomizga 1996 yili Shahrisabz, Samarqand ham 1993 yili Toshkent qal'alarida esdaliklar o'rnatildi. Amir Temurning Temur tuzuklarining basbadan chiqariluvi bu milliy qadriyatlarni qayta tiklav ham rivojlantirish yo'lida ulkan yetishganlik bo'ldi. Ya'ni Amir Temur tug'ilganining 660 yilligi keng turda belgilandi. Ham Amir Temur bobomizga arnab Temuriylar tarixi mamlakatlik muzeyi shurkamlashtirildi. Elimizde ullu alımlarımızın yubileylari keng turda belgilandi. Masalan, aytib o'tadigan bo'lsak, 1999 yili Agahiyning 190 yilligi, 1998 yili Ahmad al-Farg'oniyning 1200 yilligi, Imom Ismoil Buxoriyning 1225 yilligi, Imom Abu Isa Termiziyning 1200 yilligi, Najmiddin Kubroning 850 yilligi, Xo'ja Ahror Valiyning 600 yilligi, Ajnaz Qo'ziboyevning 175 yilligi, Mahmud Zamaxshariyning 920 yilligi, Bahovuddin Naqshbandiyning 675 yilliklari keng turda belgilandi. İnson esdaligi mangu meros. Meni o'sha g'ayrasizligimizning natijasida eng yuqori qadriyat insonning o'zi bo'lib topiladi. Lekin Sovet davrida elimizning ulug' farzandlari Yusuf Xasxajib, Ahmad Yugnaki, Ibn Sina, Biruni, Ahmad Yassaviy, Amir Temur o'z qadrini topadi. Alisher Navoiy, Babur, Ulug'bek, Mashrab, Nadrabegim siyaqli insonlar feodalizm davrining vakillari deb kamsitildi. Ularning qaytalanmas meroslarini o'rganib qadag'an etildi. Meni g'ayrasizligimiz natijasida bu ulug' bobolarimizga degan hurmat e'tibor juda yuqori darajaga ko'tarildi. Ham bugungi kunga kelib bu yuqorida aytib o'tgan bobolarimizning yubiley sanalari keng turda nishonlandi. Ya'ni milliy qadriyatlarning ko'rinishida ham tarixiy rivojlanishida ayrim talablarga e'tibor berish lozim. Ular odamlarning tabiiy, tarixiy ham jamiyatlik birligini ta'minlaydigan etnik makonga qalblasadi. Har xil turlarda ko'zga tashlanadi. Odamlarning sanasini, umrini, o'zini tan tarzida ta'sir etadi. Masalan, milliy qadriyatlar millatning o'zi bilan birga tarixiy silkinuvlar, zamonning o'yli balandliklari, har xil jamiyatlik ham siyosiy proseslar orqali o'tmishdan kelishakka qaray o'tib turadi. Ular tabiati bo'yicha
тек тар көлемде сақланып қалмайды, бәлкім рауажланып, тұрмыс процесінде жаңаланып байып барады. Әрбір ел ат, ұру ямаса халықтың үрп-әдетлерінде, оларды орынлаудағы қызметлерінде өзіне тәнлік болады. Егер осы өзіне тәнлікті сол халық қадірлесе, олар милли тұрмыс сананың бір бөліміне айланған болса, оның жаман тарепі жоқ. Бұндай өзіне тәнлікпенен байланыслы қадіретларды басқа жерде, басқаша тәрізде жасап атырған адамлардың тәресіменен өлшеу емаса, бұл мәселеде басқалардың төрешілік етуі мақсатке муафық емес. Яғни, ғаресіздікке ерісу мемлекетімізде жасайтұғын барлық миллетлердің қадіретларын сақлау һәм жетілдіру үшін үлкен имканиятлар ашты. Бұнда демократиялық жәмиет құру текарында ұлыма инсанилық һәм милли қадіретларының бірлігін тәмінлеу зәрулікке айланып бармақта. Міне осы ғаресіздік дәуірде Зүлфия ханым һәм Хамид Алимжан естеліктерінің орнатылуы Жызақ қаласында, соның менен бірге Камылжан Атанияз төретушілік орайы Хорезмде шөлкемлестірілді. Мұхаммед Юсуф атындағы қанегелестірілген мемлекеттік мектеп-интернаты Анжан қаласында шөлкемлестірілуі, һәм біздің пайтақтымыздағы Нокс қаласында Ибраим Юсуф атындағы қанегелестірілген мемлекеттік мектеп-интернатының шөлкемлестірілуі, Абдулла Арипов атындағы қанегелестірілген мемлекеттік мектеп-интернаты Қаршы қаласында шөлкемлестірілуі. Бұлардың һәммесі біздің ғаресіздігіміз нәтижесінде ұлы ата-бабаларымыздың өтміштегі арзу арманларын іске асыру болып есептелінеді. Яғни олардың шақсын ұлығылау, елімізде келешек жастарымызға олардың қызметін көрсетіп өтуден ібарат. Еркін Вахидов атындағы дүретушілік мектебі Марғұлан қаласында шөлкемлестірілуі, һәм Шараф Рашидов естелігінің Жызақ қаласында орнатылуы, 1992 жылы Шараф Рашидов туылғанының 75 жылдығы һәм 2017 жыл болса, Шараф Рашидов туылғанлығының 100 жылдығы кең түрде белгіленді. Өзбекстан Республикасы президентінің 2017 жылы январдағы Өзбекстан Республикасының бірінші президенті Ислам Абдығаниевич Каримовтың естелігін мәңгілестіру хақындағы қарарына муафық Ислам Каримов естеліктері Ташкент, Самарқанд, Қаршы қалаларында орнатылды. Милли үрп-әдетлер, қадіретлар һәм дәстүрлердің тікленуі. 1999 жылдан бастап 9 май еслеу һәм қадірлеу күні рәсми белгіленбекте. 2001 жыл 31 август репрессия құрбанларын яд ету күні рәсми түрде белгіленбекте. Һәм міне осы шейіт кеткен репрессия құрбанларына арнап 2001 жылы репрессия құрбанлары естелігі музейі шөлкемлестірілді. 1991 жылдан бастап мемлекетімізде президент фарманына муафық 21 март Наурыз ұлыма халықлық байрам сипатында белгіленетұғын болды. Яғни 1992 жылы президент фарманы менен Рамазан һәм Құрбан хайр күндері ұлыма халықлық байрам деп жарияланды. Наурыз ұлыма халықлық байрам сипатында қайта тікленді. Яғни діни басқарма қызметлері республикамыз тұрмысында өз орнын иеледі. Дін инсан рухын пәклеуі, адамлар арасында мехр-ақыбет сезімлерін бекемлеуі, милли қадірет һәм дәстүрлерді сақлауға қызмет етуіменен жәмиет тұрмысында ахметлі орын тұтып келген. 2000 жылы сентябрьде Ташкентте ЮНЕСКО-ның басшылығында дүния діндері тынышлық мәдениеті жолында темасында діндер аралық бірге ислесу бойынша халықаралық анжуман өткізілді. Онда ақш, Франция, Россия, Иран, Израиль, Хиндистан, Қытай һәм басқа да 30-ға жақын мемлекет халықаралық шөлкемлердің уәкілдері қатынасты. 1990 жылы 2 июнь күні мұсылманлардың
Сауд Арабстанының хаж сапары хақындағы фарманы жарияланды. Егер Совет дәуірінде еліміз бұқараларынан 3-4 адам хаж сапарын өтетұғын болса, 2016 жылға шекем har жылы 5000-нан астам бұқараларымыз хажда болып қайтады. Құран-ы Кәрім 8 мәрте 1 миллион нұсқада басып шығарылады. Бұл мұхаддис кітап дәслепкі рет 1992 жылы Алауиддин Мансур тарапынан өзбек тіліне аударма ісленді. Һәм 3 мәрте 3000 нұсқада баспадан шығарды. Имам Бухаридің 4 томнан ібарат, Имам Тирмизидің 1 томлы хадис кітаплары басылып шықты. Хиуа һәм Бұхара қалаларының 2500 жылдық юбилейлері белгіленді. 1997 жылы. Терміз қаласының 2500 жылдық юбилейі 2002 жылы белгіленеді. Шахрисабз қаласының 2700 жылдығы 2002 жылы кең түрде белгіленді. Нүкіс қаласының 70 жылдығы 2003 жылы кең түрде белгіленіп, достық орденімен сыйлықталды. Қаршы қаласының 2700 жылдығы 2006 жылы белгіленді. Хорезм Мамун академиясының 1000 жылдығы 2006 жылы кең түрде белгіленеді. Самарқан қаласының 2750 жылдық юбилейлері 2007 жылы кең түрде белгіленіп өтіледі. Марғұлан қаласының 2000 жылдық юбилейі 2007 жылы болып өтті. Ташкент қаласының 2200 жылдығына арналған мәрәсім өткеріледі 2009 жылы. Һәм міне осы уақытта Ташкент ислам мәдениетінің пайтақты деп белгіленеді. Рухилықтың үгіт насихатлануы, яғни 1994 жылы президент қарарымен рухилық һәм ағартушылық жәмиетлік орайы жүргізіледі. Өзбекстан Республикасы президентінің 2006 жылы 25 августтағы қарарымен республика рухилық һәм ағартушылық кеңесі құрамында 2 орай, республика рухилық үгіт насихатлау орайы һәм милли идея һәм идеология ilmi әмели орайы түзілді. Өзбекстан Республикасы президентінің 2017 жылғы 28 июльдегі рухи ағартушылық жұмыслар нәтижелігін арттыру һәм тарауды рауажландыруды жаңа басқышқа көтеру хақындағы қарары қабылданды. Ітібарыңыз үшін рахмет.